وہ کس طرح سے ہے، کون لوگ ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہوئی ہے اور ریکارڈ پہ کی ہوئی ہے اور ان سب کو نوازا جاتا ہے، ذرا دیکھ لیجئے۔ آئین بنتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھر آئین ٹوٹتا ہے، اس کے بعد ملک ٹوٹتا ہے۔ جو ملک کو توڑنے والے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو توڑنے والے ہیں، جو پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں، جو آج عدلیہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں، جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، میں ان سے بات کر لوں، ان سے ڈیل کر لوں۔ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ۔ اس نے پاکستان توڑا، کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی؟ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل، ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا۔ یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنی ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ کیوں پاکستان کے ایک جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا، جس نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس کو ملک بدر کر دیا۔ آپ یہ بھی کہیں کہ جناب میری بہت ساری جنرلوں سے نہیں بنتی تھی، میری کیوں نہیں بنتی تھی؟ کیونکہ میں کسی فوجی چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے۔ اب آ جائیے جو کانسپریسی اگینسٹ پی ٹی آئی، اس کا میں آپ کو آخری پورشن بتانے لگا ہوں۔ وہ کانسپریسی یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ملٹری کورٹس، ایک جو ڈمی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک بیٹھی ہوئی ہے مرکز میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے، وہ نہیں بن سکتی۔ اس کے اوپر علیحدہ ایک گفتگو میرے ساتھ ایک صاحب اور جو ینگ اسٹوڈنٹ ہے لاء کے، وہ بھی بیٹھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کل آپ کے ساتھ ہم ایک تہلکہ خیز قسم کی جو معلومات ہیں، اور وہ معلومات میرے پاس بطور فارمر لاء منسٹر کانسٹیٹیوشن میں نے ری رائٹ کیا 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں، اس حیثیت سے بھی ہیں، اور کچھ اور چیزیں میں نے جمع کی۔ وہ صرف ایک سنگل ہوگا کہ کیا سویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے نیچے ہو سکتا ہے پاکستان میں یا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سبجیکٹ اٹھ کا، اس کو ضرور دیکھیے گا ذرا۔ اور میں یہاں رک کے آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑی پروپیگنڈے کی کونسلاٹ ہے، اور بہت بڑا ہمارا گلا گھونٹا جا رہا ہے جو ایکسیس ٹو انفارمیشن حاصل کرنے کا پاکستان کے عوام کے لیے۔ اس لیے جس کے پاس یہ بابر امان نیٹ ورک پہنچا ہوا ہے، پلیز اسپریڈ اٹ ورلڈ اوور۔ دس از دی ٹائم کہ لوگوں کے پاس صحیح بات بھی تو جائے، لوگوں کے پاس صحیح انفارمیشن بھی جائے۔ دس از مائی ریکویسٹ، اور اس کو ساری جگہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور آسک ایوری ٹو فالو دس، اس لیے کہ جو آپ کو انفارمیشن ملے گی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع سے وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی۔ باقی کے اوپر وہ 1947 والی بس اور 1947 والی کی بجائے تازہ رنگ کر کے اوپر لکھتے ہیں پہاڑوں کی شہزادی ماڈل 2023، وہ کوئی نہیں دیکھتا آج کل۔ وہ پہاڑوں کی شہزادی بیٹھ گئی ہے تقریباً ساری کی ساری۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اگلے ٹاپک کی طرف۔ اگلا ٹاپک یہ گرفتاریاں ہیں۔ جو گرفتاریاں ہیں وہ میں آپ کو صرف ایک فگر دینا چاہتا ہوں جو گورنمنٹ آف پنجاب نے آج خود ریلیز کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں 3800 مسکرینٹس یعنی شرپسند ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب ایک یہ بھی سوال ہے جو کل میں جس کا جواب دوں گا، کیا شرپسند کا ملٹری سویلین شرپسند کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب میں دوں گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یاد رکھیے گا کل۔ دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3800 صرف مانے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ صرف پنجاب کے اندر 10,000 لوگ مختلف طرح سے غائب کر دیے گئے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثلا اگر یہ 3800 لوگ آپ نے گرفتار کیے ہوئے تو عمران ریاض انڈیا کے پاس تو نہیں ہے نا، پھر پاکستان کے ہی کسی پولیس کے پاس ہوگا، تھانے کے پاس ہوگا، گورنمنٹ کے پاس ہوگا، یا کسی جگہ بند ہوگا وہ تو شامل نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو رپورٹ کرتے رہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرتے ہیں، عمران خان کو بھی کرتے رہتے ہیں، اور مجھے بھی کرتے رہتے ہیں، اور وہ بتاتے رہتے ہیں ہمارے اتنے لوگ اٹھا لیے گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ابھی اس میں اسلام آباد کی تعداد شامل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آج بھی 100 سے زیادہ لوگوں کو رہا کیا گیا۔ جو ہی وہ رہا ہوئے ہیں ان کو
3 MPO में जिसको रखा तो दहशत गर्दी में पकड़ लिया, और जो दहशत गर्दी में से बेल करा के निकला उसको 3 MPO में पकड़ लिया। इस तरह का कौन सा मुल्क है दुनिया का जिसमें गवर्नमेंट और उसके अपने लोग अपने शहरियों के साथ ये कर रहे हों, और आइन को और अदालतों को पामाल कर रहे हों, सारे इंसाफ को और कानून को पामाल कर रहे हों। अब मैं इसका और पहलू आपको बताना चाहता हूं। केपी में कितनी गिरफ्तारियां हुई किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन वो सैकड़ों में नहीं है। सिंध में कितनी गिरफ्तार, कराची में कितनी गिरफ्तारियां हुई किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो सैकड़ों में ज्यादा है, ऊपर है। इस्लामाबाद में कितनी गिरफ्तारियां हुई, यहाँ गवर्नमेंट और इंतजामिया बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो भी सैकड़ों में नहीं है, सैकड़ों से ज्यादा है। उसके बाद एजेके से कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने लोग इधर उधर से करके उठाए गए, वो तादाद भी उसी तरह सैकड़ों से ज्यादा है। और जो जीबी है उसके सदर को इंटरवेंशन करनी पड़ी आरिफ अलवी साहब को कि बहुत बुरा मैसेज जाएगा अक्रॉस द बॉर्डर दूसरी तरफ कि आप जीबी का इलाका जिसको हमने एम्पावरमेंट दी है और उसको आर्जी स्टेटस हमने देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम होते तो हम कर जाते, ये नहीं कर रहे। इनको 1.5 साल हो गया लगे हुए अपने लोगों को मारने और कत्ल करने, अगवा करने, उनके खिलाफ पर्चे करने, और उनको गुलाम जो बनने से इनकारी है उनको गद्दार बनाने में ये पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है। तो वहां जीबी के जो बैरिस्टर खालिद है, बहुत दिलेर लड़का है, उसको यहां इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया, जी हम गिरफ्तार करते हैं, तो फिर उसको हाउस अरेस्ट किया गया और फिर वो वापस गए। तो वहां से जो तकरीरें हो रही हैं मैं सुनवा नहीं सकता आपको, मेरे पास वीडियोज हैं जो मुख्तलिफ जगह से सोशल मीडिया से लोग मुझे भेजते रहते हैं। वो उनको इस तरह से दुखी कर दिया गया है कि जिस तरह का दुख वो गुफ्तगू करते हैं जो मैं आपको नहीं सुना सकता कि बॉर्डर के इस तरफ हमारे साथ क्या हो रहा है और उस तरफ का क्या हाल है, यहां पे लोगों को पहुंचा दिया गया है। और हम इस सारे को रिवर्स करना चाहते हैं। क्या हमारा मुतालबा क्या है? बड़ा सीधा मुतालबा है। हम क्या पासपोर्ट मांग रहे हैं लंदन का? हम क्या वहां पे कोई आपसे मांग रहे हैं, फ्लैट मांग रहे हैं? आंसर इज नो। आप रखिए अपने फ्लैट, रखिए अपने पासपोर्ट जिनके साथ सारी गालियां वो जो पूरी कौम और पूरी दुनिया देती है, इस तरह के जो हराम खोरी करते हैं, अपने पैसे चुरा के बाहर लेके जाते हैं, वो भी उधर ही रहें। हम तो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था, वो टाइम ऊपर हो गया, इलेक्शन करवाओ। जो भी गिरफ्तार हुआ, ये मैं 25 मई पिछले साल से शुरू करता हूं और पूरे पाकिस्तान में हजारों लोग इस बात के गवाह हैं। जो भी गिरफ्तार होता है फौरी तौर पे उस इलाके के लोग और उस इलाके में हमारे जो लॉयर्स हैं ILF के और हमारे जो वकील हैं वो सारे पहुंच जाते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं और उसकी रिहाई के लिए उसी दिन कोशिश शुरू हो जाती है। फिर हमारा जो सिस्टम है, जेल भरों के लिए हमने एक अलग सिस्टम बनाया हुआ था और एक परमानेंट सिस्टम है। उस सिस्टम में इमरान खान के पास जो इतला पहुंचती है वो इतला मुझे पहुंच जाती है, मेरे पास जो इतला पहुंचती है वो इमरान खान को पहुंच जाती है। उसके साथ ही फिर हमारा 5 मुख्तलिफ जगह पे हम इकट्ठे हैं, PTI के लोग 6 जगह पे इकट्ठे हैं बल्कि। तो वहां पे जहां किसी इलाके में एक वर्कर भी उठाया जाएगा या उसके साथ कोई ज्यादती होगी, वो फौरन नोटिस में आता है और मीडिया के रिपोर्ट करने के साथ साथ दौड़ के हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं आपको उस कहानी का जो पहली मैंने आपको दिखाई थी, मैंने कहा था मैंने अंजाम बताना, वो आज नहीं मैं बता रहा, मुझे एक और कहानी याद आ गई। कहते हैं कि जो नवाज शरीफ था, जब पहला मार्शल लॉ लगा तो उसमें तो आ गया, फिर उस मार्शल लॉ की बाकियात की हैसियत से वो चलता रहा, लेकिन जब जनरल मुशर्रफ वाला मार्शल लॉ लगा तो उसने साथी बुलाए और उसने कहा कि मैं चिराग बुझा देता हूं, जिसने जाना है मुझे छोड़ के चला जाए, मैं नहीं चाहता आप लोगों को तकलीफ हो। सब ने कहा मियाँ साहब चिराग मत बुझाइए, हमें डर लगता है। पटवारी जाहिर है अंधेरे से बहुत डरते हैं। तो मियाँ साहब ने लेकिन किसी की एक ना सुनी, लोगों ने कहा क्या बहादुर लीडर है हमारा, और उसने चिराग बुझा दिया। थोड़ी देर बाद जब बत्ती आई ना तो पता लगा कि पटवारी उधर ही रह गए, मियाँ साहब जहाज बह के लंदन नस गए। हमारा कोई लावारिस नहीं है और इस मुल्क और इस आइन को भी लावारिस कभी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह अजीज। पाकिस्तान जिंदाबाद।